وإهل الله يشم الرحمة والمغفرة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا عجب المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضل حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوة الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفيه المقدم محمد بن علي بعلبي وجميع آل أبي علبي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل الجميل أولى الكلام الأنطاب والأوتاد والنقباء والنجباء والغوث والدرب الشاك الأرض إلى مغرب بحرها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل أحد الإشهاد ووصل البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك نستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد
ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا بموجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai kajian Sulam Taufik ya, sedikit saya akan berbicara tentang Ratibul Haddad. Ratibul Haddad, ratib ini adalah wirid bacaan-bacaan yang dijadikan rutinitas, yang dibaca di waktu tertentu, itu namanya ratib. Ratib ini banyak ya, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Idrus, ada Ratibul Attas. Rata-rata yang ditulis oleh para wali-wali besar dari kalangan dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Ratibul Haddad ini ratib yang disusun, digubah oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan beliau diantara latar belakang beliau menulis Ratibul Haddad ini karena banyak orang-orang yang melapor kepada beliau tentang ilmu-ilmu sesat ya. Kemudian banyak orang-orang dai, para ustadz yang kesulitan di dalam berdakwah karena banyak orang-orang itu menolak ajakan. Kemudian sebagian juga ada yang lapor tentang berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat. Maka beliau dengan izin Allah menggubah susunan dzikir-dzikir yang banyak diambil dari Al-Quran, dari Al-Hadis, sehingga tersusun kitab Ratibul Haddad. Karena itulah diantara faedah baca Ratibul Haddad ini, kalau dibaca di suatu rumah, maka Allah akan menjaga rumah itu serta 40 rumah kiri kanan depan belakang dari kecurian, dari hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan aliran yang sesat, yang melenceng itu akan lari sendirinya kalau kontinu membacanya. Karena itulah bacaan haddad itu bukan 2 minggu sekali seperti kita baca, tidak, dibaca ini tiap hari ya. Biasanya dibaca oleh beliau pengarangnya ini setiap habis maghrib, kalau enggak habis maghrib, habis isya. Karena itulah bagi yang mungkin ingin membawa ke rumah, bawa aja ya, silahkan dibawa yang ada itu. Karena kita hanya mencontohkan cara bacanya ya, tapi yang rutinitas ya Anda sendiri ya. Saya sendiri ya, setiap malam baca. Kalau nggak sempat maghrib, habis isya. Kalau nggak sempat habis isya karena pengajian, itu sebelum tidur saya baca, atau sore kita baca. Kita tidak pernah lepas. Kalau memang nggak baca, maka kita baca sebelum subuh. Jadi saya qadha sebelum subuh saya baca ya. Karena hafal, kita sudah hafal. Artinya walaupun dalam keadaan di motor pun bisa baca sendiri ya, bisa baca sendiri. Nah, ini sangat afdol, sangat penting, terutama untuk anak-anak, biar kita dapat anak-anak yang soleh-solehah sering bacanya.
Nah, sedikit kita artikan karena banyak ini. Kalau yang subhanahu wa ta'ala sudah paham kita artinya, subhanallah bihamdihi subhanallah sudah paham ya. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina, ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami dan beri taubat untuk kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi taubat dan Maha Penyayang ya. Kemudian sholawat sudah jelas, Rasulullah Muhammad. Kenapa nggak pakai Sayyidina Ustaz? Karena gubahan dari beliau tanpa Sayyidina, dari beliau sendiri nggak pakai Sayyidina, sehingga kita ngikutin apa yang beliau ucapkan. Kayak di Maulid ya, di Maulid itu ya Rabbi sholli ala Muhammad, nggak pakai Sayyidina, kita jangan nambahi Sayyidina Muhammad ya, sesuai dengan yang di Maulid seperti itu ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu nggak pakai Sayyidina, kita ikuti. Kemudian baca a'udzu bikalimati tammah min syarri ma khalaq. Ini dari hadis. A'udzu, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu Al-Qur'an. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apapun yang Allah ciptakan. Keburukan hewan, keburukan manusia, keburukan jin, keburukan ini. Kita berlindung dari semua keburukan sesuatu yang Allah ciptakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Bismillah, dengan nama Allah alladzi la yadurru, yang tidak akan berbahaya, ma'asmihi, kalau kita bersama nama Allah, syai'un, sesuatu apapun. Dengan nama Allah yang tidak akan berbahaya sesuatu apapun selama kita bersama nama Allah. Fil ardi, baik itu sesuatu yang di bumi, wala fis sama, atau sesuatu yang di langit. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha tahu. Sina Khalid bin Walid itu pernah, beliau itu disuruh minum racun oleh seseorang kafir ya. Maka kata beliau, ini racun nggak berbahaya kalau aku membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Beliau membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un, langsung diminum racun, nggak berbahaya ya. Ini berarti istilahnya fadilahnya besar. Kemudian radina billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabiku. Ini penting ya, karena dalam hadis disebutkan dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Nabi, telah mencicipi manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Maka dia telah mencicipi manisnya iman. Walaupun itu bukan ucapan saja, diresapi, tapi minimal kita jadikan dzikir sehingga bisa masuk ke hati kita. Kemudian bismillah walhamdulillah, dengan nama Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah, kebaikan dan keburukan semuanya tergantung kehendak Allah. Kebaikan dan keburukan itu semua kehendak Allah. Ini bacaan kita baca, kita resapi di hati, sehingga kita yakin tidak ada keburukan yang menimpa kita kecuali memang Allah sudah berkehendak. Dan tidak ada kebaikan yang kita dapat kecuali itu memang kehendak Allah ya. Kemudian amanna billah wal yaumil akhir, kami betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Tubna ilallah batinan wa zahir, dan kami bertobat kepada Allah secara batin dan zahir. Di sini tulisannya zahir, tapi di dalam syarah kitab ini ya, segini tebalnya, syarah Ratibul Haddad, itu dijelaskan bahwasanya pengarangnya Al-Habibul Haddad itu tidak dibaca dhahira dan batinan wa dhahir,
Walaupun tulisannya dhahira, tapi kita ngikutin cara bacanya sang pengarang, karena itu yang benar. Ya, batinan wa dhahir. Ya. Rabbana wa'fu 'anna, ya Allah ampunilah kami, maafkanlah kami, wamhul ladzi kana minna, dan hapuslah dosa-dosa yang ada dari kami. Wamhul ladzi kana minna, dan hapuslah dosa-dosa yang muncul dari diri kami. Ya dzal jalal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan serta kemuliaan, amitna ala dinil Islam, wafatkan kami di dalam agama Islam. Ini dibaca 7 kali. Kenapa? Saking pentingnya minta husnul khotimah. Orang sealim apapun, sesoleh apapun, kalau wafatnya naudzubillah sul khotimah, percuma. Ibarat kata orang sudah sholat 4 rakaat, belum salam buang angin, percuma. Kenapa? Ya ngulang lagi, batal. Wajib dia ngulang. Fatihah dia, surat dia yang dia baca panjang, rukuknya dia yang panjang, percuma. Kalau sebelum salam buang angin, percuma. Tapi sholat bisa diulang, hidup nggak bisa diulang masalahnya. Sholat bisa diulang. Karena itulah beliau membaca ini 7 kali. Kenapa? Saking pentingnya wafat husnul khotimah. Dan khawatir akan keadaan wafat itulah yang menjadikan banyak orang soleh tidak bangga dengan amal. Apa yang dibanggakan? Belum tentu wafat husnul khotimah. Apa yang mau dibanggakan? Sebanyak apapun amal, kalau akhirnya nggak baik, percuma. Karena itulah yang mereka cari itu akhir yang baik. Nah, ini cara bacanya dalam kitab disebutkan itu mitna, bukan amitna. Ya dzal jalali wal ikram, mitna ala dinil Islam. Ya, tulisannya amitna, artinya matikan kami, tapi bacanya itu hamzanya tidak kebaca. Mitna ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin, wahai zat yang maha kuat, ya matin yang maha perkasa, ikfi, hentikanlah syarrad dzalimin, keburukan orang-orang yang zalim. Hentikanlah keburukan orang-orang yang zalim. Ini kalau seumpama terjadi kedzaliman pada kita atau pada kaum muslimin, itu dibaca 25 kali. Ini dibaca khusus, bacaan ini 25 kali untuk menangkal kedzaliman. Aslahallah umurul muslimin, semoga Allah menggampangkan urusan orang-orang muslim. Aslahallah, semoga Allah menggampangkan, memudahkan, memperbaiki urusan orang-orang muslim. Sarafallah syarrul mu'din, dan semoga Allah memalingkan keburukan orang-orang yang senang mengganggu. Artinya memalingkan dari kita. Sarafallah, semoga Allah memalingkan dari kita keburukan orang-orang yang senang mengganggu. Nah, ini tadi ya, karena memang bacaan wirid ini untuk menangkal kedzaliman. Ini dibaca 3 kali ya. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alim ya Qadir, ya Sami ya Basir, ya Latif ya Khabir. Ini Asmaul Husna. Kemudian ya Farijal Ham, wahai zat yang memberi solusi akan setiap kesulitan. Ya Kashifal Gham, wahai yang menghilangkan kesumpekan. Ya man li abdihi yaghfir wa yarham, wahai zat yang maha pengampun dan maha menyayangi untuk hambanya. Wahai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang untuk hamba-hambanya. Ini dibaca 3 kali ya. Baru nastaghfirullah, baru istighfar. Kami minta ampun kepada Allah Rabbal Baraya, Tuhan seluruh manusia. Nastaghfirullah, kami minta ampun kepada Allah minal khotoya, dari segala dosa-dosa. Dibaca 4 kali. Nah itu Masya Allah, kalau kita membaca zikir sambil ngerti arti, itu termasuk punya pengaruh besar ya, pengaruh besar di dalam khasiat zikir tersebut. Alhamdulillah,
Masuk kita di dalam kajian kitab Sulamut Taufiq ya. Itu masih kita di dalam sifat-sifat yang hendaknya tidak dimiliki oleh seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi radhiyallahu anhu wa radiya an nabi wa rahimahullah wa rahimana bih wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa ma wala muqaddiman lil aghniya 'alal fuqara. Ya. Seseorang muslim itu tidak mendahulukan yang kaya atas yang fakir. Nabi kita Muhammad SAW di dalam biografinya yang disebut di dalam kitab-kitab Maulid, contoh dalam kitab Maulid Habsyi yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam maulidnya itu, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang orang fakir, beliau cepat hadirnya. Beliau cepat hadirnya. Ya. Bukan berarti kalau diundang orang kaya itu lambat, tidak. Artinya kalau sudah diundang orang kafir lebih cepat, lebih sergap. Kenapa? Karena melihat dulu yang kurang apa. Karena kalau sudah Nabi hadir, sahabat yang lain hadir semua. Sehingga Nabi itu mengawali dulu. Beda kalau kita, kebanyakan kita, kalau yang ngundang orang kaya cepat hadir. Kalau sudah yang ngundang orang fakir banyak alasan gak hadir. Ya. Saya pernah di satu daerah, waktu kita ngontrak di sana itu. Ini acaranya tasmiyahan. Ya. Dia sudah milih nih hari Ahad, karena daerah situ banyak PNS Ahad libur. Itu acaranya jam 8. Ya. Orangnya baru pindah ke situ sebulan 2 bulan. Saya hadir 8:30. Itu baru 2 orang yang punya rumah sama tetangga kanan. Kita ngobrol sampai 9:30 baru 4 orang yang hadir. Ya Allah. Padahal ini acaranya rencana mau acara maulid sama tasmiyah. Jadi sampai 10 itu 4 orang. Ini mana yang lain? Tak bilang akhirnya, sudah Pak, mulai aja sudah. Dimulai. Kita mulai itu yang datang 2 orang. Ya, itu ya repotnya di masyarakat ini. Kalau sudah orang yang kurang punya, yang hadir jarang. Ya. Sehingga disebutkan kalau seorang perempuan itu dilamar orang kaya langsung sudah mengiyakan. Kalau dilamar orang miskin isi horoh dulu. Kalau sudah orang kaya langsung tidak apa-apa, bismillah, nggak usah isi horoh, aman aja. Nah, ini repotnya. Ya. Bahkan disebutkan aktsaru julasa'in nabi al-fuqara. Kebanyakan teman duduk Nabi itu orang fakir. Kebanyakan teman duduk Nabi itu orang fakir. Ya. Sehingga jangan kita minimal menyamakan. Kalau Anda nggak bisa mendahulukan yang fakir dari yang kaya, minimal Anda sama rata, menyamaratakan. Bahkan kata Nabi sebutkan dalam urusan undangan, kata Nabi, syarrul walimah, seburuk-buruknya acara, ma du'iya bihil aghniya dunal fuqara, acara yang diundang hanya orang kaya. Walimah itu artinya acara nikah, resepsi lah, yaitu nikahan atau hitanan, ya, bukan rapat. Kalau rapat lain ya. Ini acara-acara yang ya di masyarakat biasanya. Seburuk-buruknya walimah itu yang diundang hanya orang kaya, orang fakir gak diundang. Itu biasanya suruh bawa undangan. Undangannya nggak ada, jamaah nggak bisa masuk, sebab undangan. Itu kalau seperti itu nggak boleh hadir. Dalam fikih
Kalau ada undangan dikhususkan untuk orang yang kaya aja, selevel dia lah. Yang fakir gak diundang, maka acara itu, walimah yang paling buruk. Sehingga kata ulama gak boleh hadir kita. Kenapa? Karena orang fakir gak diundang. Nah, ini ya, karena orang fakir tidak diundang. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam ucapan sahabat, yaitu perbanyaklah mengenal, punya kenalan orang fakir. Perbanyaklah punya kenalan orang fakir. Kenapa? Karena mereka itu nanti memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Artinya dia akan bisa menyelamatkan orang-orang yang dia kenal waktu di dunia. Orang yang fakir ini, yang sabar akan fakirnya, itu akan punya kedudukan di sisi Allah. Isinya itu punya kartu VIP lah, dan dia akan memberikan kepada yang dia kenal. Nah, itu pentingnya di situ. Ya. Sehingga dalam hal ini orang yang membeda-bedakan itu nggak boleh. Maaf untuk yang undangan khusus umpama. Tapi yang kaya-kaya di undangan khusus ini beda. Kalau undangan khusus itu nggak mesti kaya, ada yang imam masjid, ada yang ini, ada yang modelin, dia nggak mengkhususkan yang kaya, nggak apa-apa. Tapi kalau yang kaya jadi khususkan, ini nggak baik ya. Diundang yang fakir cuman bagian di luar, terok luar. Kalau yang di dalam, yang basi, harus yang punya duit. Ini nggak baik ya. Bahkan disebutkan orang yang dia merendah kepada orang kaya karena kayanya, merendah kepada seorang pejabat karena jabatannya, maka hilang 2/3 agamanya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man tawaddu'a li ghaniyyin bighina." Barang siapa yang tawadhu, ya, merendah diri sampai cium tangan segala kepada orang kaya karena kayanya, pada pejabat karena jabatannya, ya. Kalau istilah sekarang itu apa? Penjilat lah istilah sekarang. Kalau yang kasarnya ya, yang kasarnya gitu. Ini karena jadi, masya Allah hormat. Biasanya nggak hormat. Nah, akan hilang 2/3 agama. Kadang-kadang sering nih, ingin naik pangkat ini, deketin aja, PP terus. Kenapa? Ada tujuan pengen naik pangkat. Nggak usah. Kenapa? Jadi hina Anda. Carilah dunia itu dengan kemuliaan diri, bukan dengan menghinakan diri. Kenapa? Karena Anda yakin yang ngasih rezeki Allah, bukan dia. Yang penting saya disuruh Allah ikhtiar, yang ngasih rezeki Allah, bukan dia. Itu yang harus kita pegang. Kalau Anda nganggap, oh fulan ini yang ngasih saya rezeki, itu awal bencana bagi Anda. Awal bencana bagi Anda. Akhirnya Anda mepet terus ke orang itu, nggak seneng kalau punya saingan, bahkan bisa jadi saling jegal. Wah, ini dia lebih deket nih, kalah, jangan sampai saya kalah deket, jangan sampai. Nah, ini repot. Yang seperti ini awal permulaan dia mendapat kesusahan akhirat karena itu ya, dan dia akan dipermainkan dunia, Dan ingat, sifat manusia ya, itu nggak seneng kalau diminta terus. Kalau Anda mengharap padanya, dia nggak seneng. Tapi Allah benci kalau Anda nggak minta sama Allah. Ketika Anda nggak minta sama Allah, Allah nggak suka, Allah murka. Tapi ketika Anda senang minta pada Allah, mengeluh pada Allah terus, istilahnya itu mengadu pada Allah terus, Allah tambah cinta Anda. Tapi kalau Anda mengadu pada manusia, Anda ngeluh pada manusia sekaya apapun bosen. Waduh, inilah datang inilah. Kenapa? Ngeluh terus, ngadu terus, minta terus. Ya. Kenapa? Karena tadi sifat manusia beda. Ya. Karena itulah disebutkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib
ketika beliau itu menyerahkan tampuk kepemimpinan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah ya radhiyallahu anhu. Itu beliau dijanji oleh Sayyidina Muawiyah, nanti engkau setiap bulan kau kasih sekian ribu dinar. Oh iya, karena beliau ini Sayyidina Hasan ini termasuk orang yang dermawan. Jadi banyak orang-orang fakir itu yang beliau tanggung hidupnya. Nah, suatu kali sebulan itu macet, nggak ada lagi kiriman sampai hampir 2 bulan. Padahal yang dicukupi ini banyak. Sempat beliau itu pengen datengin Khalifah Sayyidina Muawiyah ini, tapi tidak nyaman, masa aku datengin ke situ. Akhirnya sudah ada niat mau datang, tiba-tiba beliau waktu tidur malam itu mimpi Nabi kakeknya. Kata beliau, kenapa engkau butuh ke orang? Kata Nabi, kenapa engkau butuh ke orang? Jangan butuh ke orang. Kalau engkau ada merasa butuh, ya, maka butuhlah pada Allah. Dan diajari beliau suatu doa di mimpi itu. Rasulullah ngajari cucunya Sayyidina Hasan ini dengan suatu doa di dalam mimpinya. Doanya itu, Allahumma qdif fi qalbi raja'ak. Ya Allah, iqdif fi qalbi, letakkanlah di hatiku itu hanya mengharap kepadamu. Waqta' raja'i amman siwak, dan putuslah harapanku kepada selain engkau. Siapa? Makhluk. Putuskan harapanku ini kepada selain engkau. Ya. Hatta la arjua ahadan ghairak, sehingga aku enggak mengharap kecuali engkau aja. Ini doa dari Nabi, langsung diajarkan lewat mimpi kepada sang cucu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra daripada Siti Fatimah Az-Zahra. Langsung diajarkan. Ya, ini doa Masya Allah, termasuk doa yang mujarab bagi orang yang kesulitan dalam urusan ma'isyah, ya, urusan nafkah, sering baca itu agar hatinya itu tenang dengan hanya mengharap Allah. Di antara penyebab orang itu seret, diantaranya karena itu diantara hukuman dari Allah, karena dia mengharap orang. Dia mengharap orang. Coba dia mengharap kepada Allah, itu akan diperbaiki, dicukupi oleh Allah. Karena Allah ini pencemburu. Harusnya ke aku engkau minta, kenapa ke orang lain? Karena yang punya semua ini Allah. Lahu mulkus samawati wal ard, dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Hanya saja, ya, kita ini adab seorang muslim itu tidak boleh minta. Tapi kalau dikasih, ya, kalau dikasih terima. Beda ya, antara minta sama dikasih beda. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, beliau mengatakan, nahnu qaumun la nas'al. Kami adalah sekelompok manusia, suatu komunitas yang nggak pernah minta, kan? Baik itu dengan lisan kami atau dengan keadaan. Artinya menunjukkan dirinya itu nggak punya, entah itu bajunya yang compang-camping atau apa, atau lesu terus kayak orang kasihan akhirnya ngasih, nggak seperti itu. Wa idza utina falan narud, dan kami kalau diberi kami nggak nolak, karena ini pemberian dari Allah melalui orang ini. Beda kalau Anda mengharap. Kalau Anda mengharap, afdolnya ditolak. Ngarep terus, afdolnya ditolak. Untuk apa? Menjaga hati. Tapi ketika Anda nggak mengharap atau dapat, itu rizqun minallah, terima. Bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada wasitoh, perantara Allah ngasih Anda melalui orang ini. Terima kasihlah. Tapi syukur tetap ini dari Allah. Jangan nganggap oh ini dari fulan ini. Nah, Allah yang ngasih, yang gerakkan dia itu Allah. Ya. Nah, itu sifat seorang beriman demikian. Kemudian
Bahkan disebutkan orang fakir itu, ya, itu mereka ketika kita memberinya, disebutkan dalam salah satu kitab adab orang yang memberi orang fakir, dia yang terima kasih. Terima kasih ya, sampean sudah datang. Loh kok bisa Ustaz? Iya, karena engkau memberi dia di alam yang fana, tapi dia nanti memberi engkau di alam yang abadi. Sekarang mana yang lebih besar, pemberian engkau, pemberian dia? Yang lebih besar pemberian engkau yang gak seberapa itu, atau pemberian dia nanti di alam akhirat? Itu kalau lihat hakikatnya seperti itu. Harusnya kita yang terima kasih ke orang fakir. Karena itulah Nabi pernah bersabda, kalau ada orang fakir datang di pagi hari, di awal-awal hari lah, maka jangan engkau tolak. Karena itu adalah kebaikan dari Allah Ta'ala, hadiah dari Allah Ta'ala. Artinya apa hadiah di sini? Yaitu Allah bisa jadi ingin memberi Anda sesuatu yang istimewa dengan cara Anda memberi dia dulu. Mancing dulu, lempar umpan dulu. Umpan kecil ya dapatnya ikan kecil, umpan besar dapatnya ikan besar. Itu aja patokannya di situ. Ya. Atau Allah pengen menyelamatkan Anda dari musibah yang sudah Allah tuliskan untuk Anda di hari itu dengan cara ada sedekah. Abu Hasan Baharun rahimahullah rahmatul abror, guru kita, itu beliau sering kalau seumpama lagi pondok ini dikejar-kejar utang, ya, ditagih utang, itu beliau sering kadang-kadang ada duit berapa di kantor, suruh bawa semua. Kemana? Jam 2 malam keliling pakai mobil, ya, ke arah Gempol sana, arah bandara. Itu banyak tuh tukang becak yang tidur di becaknya, tuh diselipin duit 20.000 tahun lah, 90 besar Pak, 20 ribuan diselipin di kantongnya sampai habis duitnya. Selesai pulang, ya sudah, kita sudah nyebar umpan, tinggal besok narik dulu, besok ditarik, pancingnya ditarik, yang penting umpannya sudah. Itu sering seperti itu. Nanti ada aja, itu transferan, tahu transfer, atau siapa yang transfer, tahu ada yang ngirim bata, ngirim ini orang yang yakin. Kalau nggak yakin jangan dulu. Kalau nggak yakin jangan, nanti nyesel, waduh duit hilang nggak balik lagi. Itu di pondok kita Darul Gawad Dakwah itu, Abu Yazid hafidhahullah, sang putra khalifah beliau, itu tidak mau pembukuan, nggak ada pembukuan, bahkan nggak senang, nggak usah pembukuan, nggak usah. Kenapa? Karena nanti banyak perhitungan, nggak usah. Bahkan kalau ada kayak gitu, sama beliau pernah, nggak usah, coret, bahkan dibuang, suruh buang, nggak usah pembukuan. Kenapa? Kalau pembukuan banyak minnya, banyak kurangnya, beliau nggak mau. Bayangkan ya, pernah beberapa waktu kita masih di sana, itu santri yang belum bayar bulanan, bulannya waktu itu masih 450 bulanan. Itu yang belum bayar itu hampir 2 M, bukan 2 ember Pak, 2 miliar. Tapi nggak ada yang nggak makan, nggak ada. Kayak santri yang bayar, makan semua 3 kali sehari. Karena Abu ya punya komitmen, jangan memberhentikan anak karena nggak mampu bayar. Itu berat Pak, bayangkan, hampir separuh yang model, ada yang nggak bayar dibebaskan, ada yang separuh bayarnya, ada yang 3/4 bayarnya. Itu Abu ya sudah,
Dari murid 3.000 itu 1.500 yang gitu. Tapi nggak ada istilahnya, oh ini karena nggak bayar nggak boleh makan, nggak ada. Bahkan kayak santri ini ditutupin gitu, ditutupin kayak nggak ketahuan kalau dia itu nggak bayar setahun. Tapi uang jajannya dikirim terus sama orang tuanya. Ini adalah repot. Cobaannya di situ, cobaannya di situ. Sempat waktu di Banat itu, kakak saya cerita, kakak saya ngajar sana, pondok putrinya itu perempuan, gelangnya emas semua. Orang mana kalau nggak Madura orang mana? Minta keringanan, 300.000 keringanan. Berapa bisanya? 100.000. Itu uang saku anaknya 400. Bulan kan 100.000, uang sakunya 400, bayangkan. Ini nggak dolim nggak ini? Yang seperti ini mau manfaat kayak apa? Yang seperti itu dia tidak mikir gurunya anak-anaknya, terus mau manfaat ya. Kadang-kadang maaf untuk pondok sering, gampang, insya Allah tidak apa-apa terlambat. Tapi anak yang kuliah harus cepat dia setor, semester nggak boleh terlambat. Tapi pondok udah apa-apa, 2 tahun terlambat tidak masalah, nggak boleh ditagih kok. Hati-hati. Yang seperti ini kadang-kadang ya tadi cobaan pondok macam-macam ya. Tapi tadi orang harus yakin pondok itu milik Allah dan Rasul. Kalau kita merasa saya yang punya, Anda capek. Ini milik Allah dan Rasul. Kita cuma khodim, pembantu, pelayan di pondok ini. Beliau sering bilang, saya nggak ada bedanya dengan yang bagian nyapu, yang bagian sama. Bedanya kita tugasnya beda. Saya di bagian kantor, bagian ngurus ini, dia bagian dapur. Pahalanya sama. Itu sering ngomong gitu. Bahkan kalau bangun pondok, beliau ikut ngaduk semen, ikut nyangkul, ikut. Bayangkan, yang seperti ini berapa? Ya berat. Tapi tadi tawakal harus tinggi. Ya. Sehingga itulah masalah di dalam seseorang itu, di dalam rezeki demikian. Kemudian wala mutaraddidan 'ala shalatin. Seorang muslim yang baik tidak sering hilir mudik ke rumah pejabat. Ke rumah pejabat atau pemimpin pemerintah jangan. Muslim yang baik nggak usah. Ya, muslim yang baik jangan sering mondar-mandir ke pintunya penguasa. Kenapa Ustaz? Karena nggak baik. Pasti ada maksud. Ini yang muslim biasa. Apalagi ulama. Kalau ulama lebih ngeri, Pak. Dalam hadis disebutkan Nabi bersabda, al ulama umana urusul. Para ulama itu adalah orang-orang yang diamanahi, orang-orang yang mendapat amanah dari para rasul. Apa amanahnya? Menyebarkan ilmu yang mereka dapat. Nah, dibilang pewaris Nabi. Pewaris Nabi ini berat, gak gampang. Selama apa kata Nabi? Malam yukhalitu sultan. Mereka menjadi orang yang memegang amanah Rasul selama mereka tidak banyak bergaul dengan pejabat. Wa yudakhilud dunya, dan gak banyak ngurus duniawi. Yang kerja tapi gak sampai mengalahkan dakwahnya, gak sampai mengurangi ngajarnya. Hanya kata Abu Yusuf Mahdiki mengatakan waktu pada murid-muridnya yang hendak pulang dari Mekah ke Indonesia itu, saya pernah lihat dengar beberapa nasihat beliau. Itu kata beliau, jangan kalian sampai istilahnya itu tersibukkan dengan nyari duit, jangan. Karena kalian punya amanah berat. Apa itu? Nyebarkan ilmu. Terus kayak apa? Harus qanaah, sabar dengan kesulitan hidup. Dan itulah di pondok itu adalah dilatih makan sederhana gini. Kenapa? Biar di luar sabar.
Di luar biar dia ini sudah biasa makan tahu tempe, sudah biasa, tidak apa-apa, tidak pernah ngeluh. Kenapa? Sudah biasa. Apalagi istrinya sama-sama mondok, enak sudah, nggak ribet-ribet. Kenapa? Karena memang dia punya tugas penting. Kalau seumpama dia banting setir, sudah saya nggak mau ngajar, biar saya makmur, saya kerja aja, maka dia sudah melepas sesuatu yang agung untuk sesuatu yang nggak agung, yang rendah. Kenapa saya rendah? Karena ini sudah dijamin. Hal yang dijamin kenapa? Cari lagi. Tapi yang ini Anda dititipin sesuatu yang agung, yang besar, jangan kau tinggalkan gara-gara hal yang sepele. Ini penting. Sehingga kata Nabi, ulama itu ya, adalah orang-orang yang dipercaya oleh para rasul selama mereka tidak sering bergaul dengan pejabat dan tidak sebanyak berkecimpung urusan dunia. Fa'idha khanatus sultan, kata Nabi, dan jika mereka para ulama itu seneng kumpul-kumpul dengan pejabat, mepet pejabat biar dapat cipratan apa enggak paham sudah. Ya. Wadakhalud dunia, dan mereka banyak ngurusin duniawi, faqad khanur rusul, maka mereka telah berkhianat kepada para rasul. Fahdaruhum, hati-hati mereka, jauhi mereka ini, kata Nabi SAW. Nah, ini penting bagaimana sifat-sifat yang seperti ini itu dijauhi. Ustaz, berarti kasihan pemimpinnya kalau nggak dekat ulama. Loh, yang dekat itu jangan ulamanya, yang dekat itu pemimpinnya. Ini dalam hadis disebutkan khairul umara, sebaik-baik pejabat itu ya man ya'tuna al ulama. Sebaik-baik pejabat adalah yang mendatengin ulama, minta musyawarah, minta nasihat. Itu sebaik-baik pejabat. Wa syarrul ulama man ya'tuna al umara, dan seburuk-buruknya ulama yang mendatengin pejabat. Kenapa? Ada butuh dunia dia di situ. Nggak cocok, nggak cocok. Kalau sumpama mau nasihati, ulama mau nasihati, jangan dia yang datang, suruh muridnya datang, atau dia kirim surat. Jangan dia yang datang, nanti orang ngira itu pejabat, datangi ulama. Hati-hati. Jadi di situ harus kita tahu, mereka ini menjadi sesuatu, memegang sesuatu yang berat, sehingga jangan sampai dihinakan dengan sesuatu yang sifat duniawi. Wala sakitan 'alal inkar 'alaihim ma'al qudrah. Seorang muslim enggak boleh mendiamkan, tidak ingkar kepada pejabat yang dolim, enggak boleh mendiamkan. Padahal dia mampu untuk itu, mampu untuk ngomong ya. Beda kalau dia diancam, mungkin diancam nyawanya, diancam keselamatannya atau keselamatan keluarganya. Di situ dia ada udzur untuk enggak mengucapkan sesuatu yang mencegah kemungkaran, itu ada udzur dia. Tapi kalau sumpama dia nggak ada udzur, wajib dia bilang ini haram, nggak boleh. Ini nggak boleh, itu harus. Ya, tapi berat yang seperti itu. Bahkan saking beratnya sampai di negeri kita ini orang yang bergerak dalam nahi mungkar yang benci banyak, yang membuli itu banyak. Saking nggak senengnya orang sekarang itu kepada orang yang nahi mungkar. Sampai ada ucapan, ya sudah masing-masing aja ditanggung dosanya, nggak usah bikin ribet lah. Ini hati-hati karena seperti itu. Saya pengen, itu loh, kenapa itu kumpul-kumpul itu, main gaple tengah malam yang gini. Sudah Ustaz, nggak usah ditegur Ustaz, masing-masing tanggung dosa. Yang seperti ini kayak benar, tapi ini salah. Ini nasihat setan ngarannya. Itu bukan nasihat dari Allah, ini nasihat setan. Kenapa? Karena dia nggak seneng ada orang nahi mungkar. Nabi menjadi contoh seperti ini. Ibarat kata masyarakat itu
seperti orang banyak naik kapal. Ada yang di dek atas, ada yang dek bawah. Ya. Semua itu kalau mau ngambil air naik dulu. Ngambil air naik dulu. Kalau yang di atas gampang aja. Yang di bawah mau ngambil air, dia harus naik dulu ke atas untuk ngambil air. Tahu-tahu ada salah satu yang di bawah ini bilang, daripada kita repot-repot naik, mending kita lubangin aja sih. Kan enak, air tinggal langsung gayung. Oh iya betul ya, nggak repot-repot ke atas. Itu kalau yang di atas mendiamkan, dibiarkan tenggelam semua. Nggak yang bawah yang di atas tenggelam semua. Kenapa? Dibocorin. Harus yang atas ini, oh jangan kau lubangin itu. Kita tenggelam semua kalau kau tenggelam. Itu ibarat di masyarakat, kalau ada kemungkaran didiemin. Ya, nggak usah jauh-jauh sampai ke Sering segala. Yang di kampung kita, anak-anak kecil, sumpah main kartu, pacaran depan kita, Anda nggak negur diamin, itu balak bukan cuma kena dia, yang ahli masjid pun kena. Musibah itu nggak lihat orang soleh atau orang toleh. Kalau sudah gempa, ya nggak cuma diskotik yang hancur, masjid pun hancur, majelis taklim pun hancur. Kenapa? Karena yang ngerti nggak negur, yang ngerti diem aja, akhirnya kena semua. Ini loh yang sering. Tapi permasalahannya di Indonesia, negara tercinta kita ini, kalau nahi mungkar harus berizin. Ini yang repot. Ya izin tapi kayak apa? Pertama, maaf, tempat hiburan itu banyak yang berpajak, pajaknya tinggi. Oh nggak boleh dihancurkan, ini pajaknya tinggi, sudah ada keamanannya. Ya, miras-miras yang berizin nggak boleh dirusak, tapi dia merusak generasi kita. Yang seperti ini repot Pak. Ya, sehingga kalau didiemin, menyambit Rizik Hafidhullah, beliau pernah mengatakan, kenapa di Indonesia yang ulamanya banyak, pondoknya itu paling banyak sedunia itu Indonesia Pak. Paling banyak pondok itu sedunia. Silakan Anda cek di Google. Negara yang paling banyak pondoknya, kiainya, santrinya itu Indonesia. Tapi mengapa kok musibah bertubi-tubi? Ya, gempa sini, tsunami di sana, kebanjir sini, macam-macam, kebakaran macam-macam. Kenapa? Dilihat-lihat karena banyak kemaksiatan yang ngerti diem, kemaksiatan merajalela yang mengerti dia. Nah, itu yang akibatkan banyak masalah, banyak musibah. Ya, karena kalau sudah turun musibah itu tidak pilih-pilih. Lombok itu, ya NTB itu terkenal, teman saya banyak di sana. Terkenal dengan apa? Pulau 1000 masjid. Terkenal dengan pulau 1000. Kenapa? Saking banyaknya masjid. Cuman ini orang keluar masjid, yang di pantai bikinian biasa aja dia. Yang di pantai bikinian dia biasa aja. Yang sini sarungan juga bikinian biasa aja. Gak ada negur wala apa. Akhirnya kena tsunami, semuanya kena. Gak masjidnya saja. Gak tempat di masjidnya pun kena. Kenapa? Mendiam. Ya, jangan sampai terjadi di Grogol kita tercinta. Dan yang paling berperan siapa? Yang punya kemampuan untuk mencegah kemaksiatan. Siapa itu? Pemerintah. Lu usahakan bisa, saya cuma bisa di majelis. Kalau saya keluar-keluar di diskotik kena tangkap kita. Oh ini siapa? Keluar-keluar kok di diskotik, saya kena tangkap Pak. Karena saya nggak berizin ke situ. Saya bisa ngomongnya cuma di sini. Nah, karena itulah banyak ulama yang mereka kalau sudah nahi mungkar gini langsung diusut sama polisi. Kenapa? Karena bukan ranahnya. Nah sekarang siapa yang punya ranah? Pemerintah. Dia punya Satpol PP, dia punya polisi. Bilang aja tutup itu, selesai. Ya Pak Anies itu waktu megang Jakarta, Alexis, yang siapapun nggak ada yang bisa nutup. Cuma datang kan tutup langsung, selesai urusan.
Berapa orang yang terselamatkan dari kemaksiatan dengan ditutup itu. Nah, yang seperti ini loh. Sehingga ada seorang ulama mengatakan satu pejabat yang adil itu bisa ngalahkan ratusan kiai yang ceramah. Saya ceramah sampai keluar busa, tetap nggak bisa nutup satu pun diskotik. Tapi satu pejabat adil, oh ini tempat maksiat nih, tutup, langsung kirimin surat jeger, tutup, selesai urusan. Wajibkan Satpol PP 5 waktu keliling, semua harus sholat tepat waktu, selesai Pak. Tapi ini yang punya cuma pejabat, nggak bisa ustaz keliling, nggak bisa, harus pejabat yang keliling karena dia punya power. Inilah pentingnya kalau pejabat itu adil, makmur Pak. Cuman saya kadang permulaannya dengan nggak baik, ya serangan fajar lah, serangan ini, nggak jadi serangan jantung lah, macam-macam. Yang seperti ini bagaimana? Sehingga apa? Itu yang mengakibatkan aslinya bukan hanya kesalahan pejabat, tapi kita sendiri yang ridho dipimpin pejabat seperti ini. Itu kita sendiri ridho, nggak apa-apa daripada nggak ada. Nah, yang penting ceperan 5.000. Nah, itu yang bikin ini kita sendiri aslinya. Jadi jangan salahkan semuanya kesalahan pemerintah, karena kita sendiri yang milih model ini. Nah, itu loh yang penting dalam kita bagaimana agama itu sudah ngaturnya. Wala muhibban lil jah wal mal wal wilayat. Insyaallah kita lanjutkan kajian berikutnya pada yang akan datang insyaallah ya. Jika ada yang mau bertanya fikih apa silahkan tanyakan. Mari. Oh ya. Assalamualaikum. Ya, aslinya harus kita ketahui nggak ada istilah hari sial, itu nggak ada ya. Semua hari itu berkah, semua hari itu berkah. Yang bikin sial itu dosa kita. Kalau Anda sial di suatu hari itu karena dosa Anda, itu aja. Jangan menyalahkan hari ini hari sial nih. Hati-hati, Nabi melarang loh. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, la adwa wala tiarata wala saf wala sofar. Tidak ada penyakit itu nular sendiri. Jangan gara-gara teman berpenyakitan akhirnya Anda jauhi, khawatir nular. Dah. Yang bikin Anda penyakitan itu Allah juga dengan penyakit itu. Dan tidak ada tiaro ini seperti ini ya, mau berangkat kerja ada burung gagak, waduh sial nih, nggak jadi ya. Nah, jadi sesuatu yang nggak ada kaitannya Anda langsung jadikan itu suatu tanda keburukan, itu nggak baik, nggak baik ya. Ada piring pecah, ada yang kena musibah ini, piring pecah nih, ya Allah. Sudah piring pecah, musibah lagi 2 kali sampai kena musibah. Akhirnya itu nggak baik. Kenapa? Suudzon pada Allah. Yang baik itu apa? Yang baik husnudzon. Orang dulu itu yang kita tahu, nenek-nenek kita itu kalau ada gelas pecah, alhamdulillah tolak bala. Harusnya bala itu terjadi diganti cuman piring pecah, selesai. Alhamdulillah tolak bala. Ini enggak ya, foto suaminya jatuh pecah, waduh celaka nih suami saya, didoakan sudah celaka. Itu suudzon, nggak boleh, nggak boleh. Wala sofar, dan nggak ada sofar itu buruk. Karena itulah ulama itu mengatakan sofarul khair, sofar yang penuh kebaikan. Karena nggak ada istilahnya hari sial. Cuman bagi yang pengen banyak baca doa di Rabu akhir, silahkan.
Baca doa nggak ada yang dilarang, doa tolak bala ini silahkan. Tapi nutup toko hari Rabu jangan. Nggak berangkat ke kantor hari Rabu akhir Ustaz, jangan. Berarti ada suudzon pada Allah. Jangan. Kalau cuma doa, sholat dahulu bala silahkan. Ya amaliyah, amalan yang dibaca sunnahnya dari Nabi nggak ada. Itu ulama yang meramu. Kenapa ulama meramu? Karena kesempatan. Kalau nggak di hari itu nggak baca doa nih orang-orang. Mumpung mereka ini pengen baca doa, dikasih doa-doa, mirip-mirip. Ayat kursi 360, ya. Kemudian baca salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa wa Harun. Itu banyak. Salam-salam itu banyak baca. Itu tujuannya apa? Biar orang muslim ini terus zikir pada Allah. Tapi kita ini maaf, kalau nggak event penting nggak zikir. Kalau orang soleh nggak ngurus event Pak, tiap waktu berzikir. Cuman orang awam kayak apa? Biar dia nggak lalai, cari event-event yang sekiranya mereka ini zikir. Oh, event rebut terakhir kasih wirid sudah. Cuman nggak ada ulama yang hati-hati ya, hati-hati hari sial, nggak ada. Nggak ada. Rata-rata mereka, ayo baca ini itu aja. Tujuannya Anda biar zikir. Karena selain Rabu Pungkasan nggak zikir masalahnya. Selain hari Pungkasan Anda nggak zikir. Mumpung hari Pungkasan sambil suruh zikir. Afdolnya ya tiap hari baca. Kalau Anda bisa tiap hari baca, Masya Allah. Ada salat daful bala yang kita bagikan di malam Senin itu dibaca tiap hari, bahkan sehari 2 kali 3 kali. Salat daful bala gubahan guru kita Abu Hasan Baharun rahimahullah. Nah itu dibaca karena kita pengen selamat dari bala, bukan hanya setahun sekali, tiap hari kita pengen selamat dari bala. Itu. Nah, itu amalan terserah, banyak kok amalannya, ada di yang amal risalah amaliyah itu ada, kemudian di buku-buku wirid juga ada. Nah, saya nggak hafal banyak ya, cuman intinya satu, jangan kita berprasangka buruk dengan hari Rabu akhir, karena nggak ada hari itu sial, aslinya nggak ada. Yang bikin sial itu dosa kita yang bikin kita sial. Nah, ini seperti itu ya. Sholat daful bala silahkan ya. Bahkan para ulama, khususnya para habaib, itu kalau sudah hari Rebu terakhir mereka rekreasi, mereka keluar sama keluarga. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesan ini hari nggak baik. Hilangkan, nggak ada hari nggak baik itu, semua hari baik ya, semua hari baik, semua bulan baik. Nabi bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Tuhan kalian memiliki pemberian-pemberian khusus di setiap hari-hari kalian. Tiap hari-hari kalian itu ada pemberian khusus dari Allah. Ala fata'arudulaha, hadanglah pemberian itu. Jangan biarkan dia terlewat lalu, nggak ada ambil kesempatan itu. Di sini berarti tunjuk kenapa? Semua hari baik, semua hari itu baik ya, seperti itu. Ya, pertanyaan lain ya. Assalamualaikum. Ini apakah datang atau dan yang kedua, waktu ini kadang ada isinya berbeda-beda. Misal waktu ibadat di satu seperti ini misalnya, dan di lain juga sama. Itu apakah
apa penyebab kadang keraguan akan rezeki itu mutlak terjamin. Keraguan itu kita sudah tahu nih bahwa rezeki pasti dijamin, tapi dalam hal keyakinan gimana caranya kita bisa menancapkan hati bahwa pasti. Ya, yang pertama tentang masalah petang ya. Jadi pagi itu mulai habis subuh sampai duhur itu pagi. Kalau petang itu mulai asar sampai sebelum tidur. Ya, itu artinya bukrotan wa asila, pagi dan sore di situ. Ya. Wasabbihu bukrotan wa asila. Bukrotan wa asyiya, ada asila ada asyiya. Kalau asyiya itu mulai maghrib, kalau asila mulai asar. Tapi secara bahasa intinya dzikir petang itu dimulai habis asar, bukan habis maghrib. Bahkan afdolnya waktu berzikir itu di 4 waktu ini. Usahakan 4 waktu ini jangan sampai Anda nggak pakai untuk ibadah. Jangan sampai Anda nggak pakai ini untuk ibadah. Jangan nganggur. Ya, disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang di 4 waktu ini dia maksimalkan, entah dengan baca Quran, dengan zikir, dengan sholawat, dengan doa, dengan belajar, maka waktu-waktu lain itu sudah tertambal dengan 4 ini. Anda lalai di waktu selain 4 ini sudah tertambal. Yang penting 4 ini jangan ditinggalkan. Pertama sebelum subuh, ya sejam lah sebelum subuh atau setengah jam. Itu jangan dipakai nonton champion aja, tapi dzikir, minimal sholat. Ya. Yang kedua habis subuh sampai terbit matahari. Itu jangan dipakai urusan kerja. Kerja itu setelah nanti. Habis terbit matahari, Anda habis sholat duha, isyraq, silahkan kerja. Tapi antara habis subuh sampai terbit matahari jangan dipakai untuk duniawi. Ustaz, kerja saya jam segitu Ustaz, sambil dzikir lidahnya, sambil dzikir, jangan dangdutan, jangan ya, karena itu waktu mustajab. Yang ketiga habis asar sampai maghrib. Biasanya maghrib itu usahakan ada waktu Anda bersama Allah khusus. Ya, kalau memang nggak bisa full, minimal setengah jam sebelum maghrib Anda pakai hanya untuk Anda dengan Allah. Yang terakhir antara maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya itu waktu mustajab. Al-Habib Abdullah Idris mengatakan al-kunuz kullal kunuz ihya'u ma binal isya'in. Pemberian terbesar dari Allah itu ketika menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Dengan apa? Majelis taklim, sholat sunnah, baca yasin waqiyah tabarok, baca sholawat, baca istighfar sampai adzan isya. Bahkan kata ulama mengatakan kalau bisa jangan dibiasakan makan di waktu itu. Karena makan itu mencegah Anda untuk dzikir. Makan itu nanti habis isya, jangan dibiasakan. Kalau sekali tidak apa-apa ya, sekali. Kalau biasakan jangan. Pernah Imam Abul Hawari, beliau bertanya kepada gurunya, Syekh Sulaiman Ad-Darani, seorang wali besar, dua-duanya wali. Ya Syekh, saya ini minta pendapat sampean. Saya lebih baik puasa sunnah apa saya ibadah di waktu maghrib dan isya, fokus ibadah. Kata beliau, lakukan dua-duanya. Engkau puasa sunnah dan hidupkan waktu maghrib isya dengan ibadah. Kata beliau, enggak bisa wahai guru, enggak bisa. Kau kalau puasa maghrib tak buat makan. Ya, ini kita kan. Kata beliau, kalau begitu enggak usah puasa sunnah. Tinggalkan puasa sunnah, hidupkan antara isya. Kenapa? Itu lebih besar pengaruhnya untuk hati Anda daripada puasa.
menghidupkan maghrib dan isya. Makanya orang-orang dulu nggak ada toko buka waktu itu, nggak ada toko buka urusan duniawi waktu itu, nggak ada. Mau buka nanti habis isya. Nggak cuma Ramadan, seluruh waktu itu kalau mau berkah di situ. Istilahnya harus ada jatah untuk akhirat, maka Allah akan berkahi dunia. Yang kedua, ya, tentang masalah rotib, ya. Rotib itu nggak ada yang berubah. Mungkin yang berubah itu dalam masalah Fatihahnya mungkin. Kalau urutan yang tadi mulai Fatihah, ayat kursi, amanah Rasul itu sudah paten. Baru udah syurikalah sudah paten itu. Sampai la ilaha sudah paten. Cuman mungkin ada yang nambahi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada yang enggak itu. Fatihahnya ada yang cuma sekali, ada yang 2 kali, ada yang 5 kali. Beda-beda Fatihahnya. Doanya mungkin beda, tapi urusan isinya sama. Isinya sama, ya. Dan urutannya pun sama. Terus yang ketiga tentang masalah rezeki. Ya. Tahu itu tahu belum tentu iman. Belum tentu iman. Orang kafir itu ngerti bahwasanya hujan itu nggak turun sendiri, pasti ada yang nurunkan, nggak turun sendiri dia. Orang kafir itu ngerti, tapi mereka nggak beriman. Makanya ada kalanya akal itu bikin sesat. Nggak ada yang mengatakan para peneliti itu bodoh-bodoh, enggak, mereka cerdas-cerdas, neliti Pak. Cuman penelitian mereka bikin mereka tersesat dari jalan yang benar. Gak jauh-jauh orang-orang yang akidahnya melenceng dari akidah yang lurus itu kan bukan orang bodoh, orang cerdas-cerdas, cuman gak dikasih taufik oleh Allah sehingga dia menuhankan akalnya, seakan akalnya yang paling benar, sesatnya. Yang parah lagi diikuti oleh orang-orang yang percaya sama dia, disilah muncul dan sesat di situ. Kenapa? Karena nggak ngikutin orang-orang dulu, itu aja. Dia keluar jalur, relnya keluar, merasa dia cerdas, bisa mahamin hadis sendiri, keluar dia. Coba dia manut, nggak pakai cerdasnya itu diikutkan dengan syariat enak. Dia liar cerdasnya, sampai ngartikan sendiri apa yang di hadis di Quran, itu yang bikin dia sesat. Ya, jadi ngerti itu, tahu itu nggak mesti iman. Orang yang beriman kadang-kadang masih ragu. Kita ini semua beriman bahwasanya apa yang kita lakukan itu pasti ditulis. Semua beriman itu. Tapi kenapa kok masih maksiat? Karena iman saja belum cukup. Harus sampai ke level yakin. Level yakin ini berat karena iman yang sempurna itu baru masuk ilmu yakin. Ya, sehingga caranya ya minta sama Allah keyakinan, dan dia harus sering untuk melatih dirinya untuk menerima apa yang ada, Pernah kalau mau ekstrim lagi, mau cari yang cara ekstrim nih, Imam Ibrahim bin Adham itu beliau pernah pengen ngetes bahwasanya Allah itu jamin seluruh makhluknya. Beliau itu masuk ke tengah hutan, nggak ada siapapun, ke tengah hutan, ya. Kemudian ada gua kecil, beliau masuk ke situ dan duduk di situ sambil zikir. Waktu sholat, ya, duduk. Nggak mau nyari makanan, nggak. Tapi beliau kalau memang rezeki dijamin, ya pasti datang. Duduk aja beliau, diam aja. Dah. Subhanallah, waktu sudah melilit nih, lapar sudah melilit. Ada rombongan pedagang lewat tengah hutan. Dilihat itu ada yang duduk tuh. Kasih makan, kasih roti di depannya. Beliau diam aja. Enggak, istilahnya diam aja beliau.
Oh ini saking loyonya ini nggak bisa makan, disuapin. Aduh, aku beriman Allah yang ngasih rizki. Aku diem aja loh, rizki masuk ke mulut. Dan dia bisa, cuma mau ngetes ini harus nyampe ke sini nih, nyampe. Kalau mau ekstrim cara seperti itu. Kalau mau yakin nih, ya. Kalau masih belum ya jangan berani-berani. Ya. Intinya kita ini yang penting cari yang halal, ya, nerima apa yang dapat diterima, nggak usah mikir untuk hari esok. Yang sekarang dapat sekarang, yang sekarang dapat alhamdulillah, besok rezeki besok. Sebagaimana Allah tidak nuntut engkau untuk sholat besok karena anda belum tentu hidup besok, maka jangan tuntut Allah rezeki besok. Paham di sini? Ketika anda tidak diwajibkan oleh Allah untuk sholat besok, anda wajib sholat itu ketika sudah masuk waktu. Kita nggak wajib sholat subuh sebelum adzan subuh besok. Kapan wajib subuh? Nanti adzan subuh. Kalau kita masih hidup adzan subuh itu wajib subuh kita. Sekarang nggak wajib. Karena itulah jangan nuntut rezeki Allah untuk besok. Sekarang itu. Di sini harus kita paham. Berarti kita ini, ya Allah setahun depan ini belum cukup nih segini. Ya Allah untuk setahun belum cukup. Terlalu panjang angan-angan. Itu nggak baik. Ya itu. Dalam konteks rezeki seperti itu. Pertanyaan lain? Alhamdulillah, insyaallah yang kita dapat semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kepada kita yakin akan jaminannya sehingga kita bisa fokus untuk ibadah kepadanya. Di antara doa salafun saleh, Allahumma afrigni lima khalaqtani lah. Ya Allah, fokuskanlah diriku hanya untuk ibadah yang itu tujuan engkau ciptakan aku. Wala tushghilni bima takaffaltani bih, dan jangan engkau sibukkan aku dengan sesuatu yang sudah engkau jamin untukku. Apa itu? Rezeki. Jangan sibukkan aku untuk mencari sesuatu yang sudah engkau jamin untukku. Itu hendaknya kita sering membaca doa itu agar tenang hati kita atas jaminan Allah SWT. Ala hadiniyah kulli niyatin shalihah wa ala man musrafan shalih. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa fil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa hidayaiha wa ala alihi wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhila adkiya ulama nahda bil khair nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qir bir ridha minka al-uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.